Good evening, Adilakshmi. Welcome to 90 Plus Double Power Tuition, world's first learning assurance model. My name is Ashwati. I'll be handling chemistry. Hi, good evening, Adilakshmi. ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴേ ഭയങ്കര എൻജോയ്മെന്റ് മൂഡിലായിരുന്നല്ലോ. എന്താണ് പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെയാണോ? നോ, അല്ല. പിന്നെ പാട്ട് പാടിയതാണോ? ഉം? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്? യെസ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? നോയ്സ് വരുന്നു, എക്കോ അടിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാം. സം ഇഷ്യൂസ് ആർ ദർ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇന്നലെ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഭയങ്കര നോയിസ് വരുന്നു, എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, അത് ലക്ഷ്മി. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും? യെസ്. ഓക്കെ, സോ പഠിച്ചോ? ഏ യെസ്, പഠിച്ചു. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആദിലക്ഷ്മി ഇന്നലെ എക്സാം എഴുതിയായിരുന്നോ? ആദിലക്ഷ്മി, ഐ തിങ്ക് ആദിലക്ഷ്മി കുറച്ച് നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചതുപോലെ തോന്നില്ലേ? എക്സാം എഴുതിയായിരുന്നോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? എക്സാം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ കേറാൻ പറ്റിയില്ല. എക്സാം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ കേറാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട്? മാർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? 10ല് 8 ആയിരുന്നു. 10 അപ്പൊ ഏതാ തെറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി. Okay. Okay. All right. So today it's our workout section, അല്ലേ? വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വേറെ ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരും ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം ആര് പറയേണ്ടി വരും? ആദിലക്ഷ്മി പറയേണ്ടി വരും, അല്ലേ ആദിലക്ഷ്മി? സോ ആദിലക്ഷ്മി പെട്ട്. No issues, ആദിലക്ഷ്മി. Let's study, right? നമുക്ക് പഠിക്കാം. Okay. All right. So before we begin our section, let me explain how 90 plus double power model works. So here we have divided the entire chapter into 3 sections, and each section will be taken within 2 days. Okay. And on day 1, I'll be teaching the concepts in a highly interactive way. In between, if you have any doubt, you could ask your doubt and clear your doubt. And on day 2, that will be the next consecutive day, in that class, I will be revising the concept that we have learned yesterday. After that, I'll be asking questions to Adilakshmi, right? Since nobody is here, I'll be asking questions to you, and I will ask you to write the answers on your notebook. Okay, so this will give you the writing practice and will help you to boost your memory and gives you the confidence to write the exam. Okay, that's what we aim at. അതാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. Okay, so this is how our model was. And any doubts? No. ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ? എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കതിപ്പോ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. Alright. So I'm going to share my presentation. Meanwhile, മോള് ബുക്കും പെന്നൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിക്കോ. ഓക്കെ. Alright. So the chapter that we are discussing is the amazing world of solute, solvent and solution എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is day 1 and day 1 in the workout section. Okay, so before we discuss the questions, let's revise the concept that we have learned yesterday. Okay, so നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? day 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു? What is a mixture? The first we discussed about what is meant by a mixture.
So mixture is something that we get after mixing two or more components, right? Two or more components mixed together, we are getting a mixture. This mixture, we can classify this mixture into two. First one is uniform and second one is non-uniform mixture. So what is uniform mixture? Uniform mixture is something in that case, the components are evenly distributed. Okay, the components are evenly distributed throughout. That kind of mixtures are known as uniform mixture. So when you mix two components, the one component will mix well and it will get dissolved. അല്ലെ, അത് ഡിസോൾവ് ആയി പോകും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് സീ ദാറ്റ് വൺ കമ്പോണന്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതെന്തായി മിക്സ് ആയി ഡിസോൾവ് ആയി പോയി. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് യൂണിഫോം മിക്സർ. Salt water or sugar solution. Yes, Adlakshmi, we have one more student. Okay. Yes, Anaya, good evening. Anaya. Anaya, can you please turn on your video and unmute yourself? Yes. And mute type മോളെ. Hello, ma'am. Yes, Anaya, what happened? Why you are late? Ma'am, ഞാൻ ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലാസ്സിൽ പോയായിരുന്നു. എവിടെ, എന്ത് ക്ലാസ്സിന്? ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലാസ്. ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക് നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, ലൈക് ഞാൻ റെഗുലർ പോണം. സ്കൂളിലാണോ? അല്ല, ക്യാമ്പസിൽ. Okay, okay, good. All right. So, Anaya, we actually discussing the concept that we have learned yesterday. Okay. Okay, ma'am. So, Mr. just begin ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. Okay. Anaya, can you please turn on your video? I can. മാം ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ഷീണത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അപ്പൊ ഫ്രഷ് ചെയ്യുക. Okay, ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. All right. Okay. Yes, all right. Okay. Next, okay, uniform. Okay, uniform mixture. Okay, examples we were discussing the example. Yes, Anaya? ഇപ്പൊ ആണല്ലോ. Yes, I can see. Yes, good. All right. Yes, salt water, sugar solution, air, okay, soda. These are examples for your uniform mixture. On the other hand, non-uniform meaning the components are not evenly distributed. Okay, the components are not evenly distributed are called non-uniform mixture. Example, sand in water, oil in water, chalk powder in water, or any sort of any food items that you consume, pizza or burger, all these things are examples for non-uniform mixture. Okay, so first നമ്മൾ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിഫോം മിക്സ്ചർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ യൂണിഫോം മിക്സ്ചർ ആണ്. Okay, in that case, it is made up of two components. First one is solute and second one is solvent. Any solution will have minimum two components. First one is called solute and second one we called as solvent. So what is solute? The substance that dissolves. The substance, that's a proper definition. The substance that dissolves. Usually it will be present in smaller amount. Usually it will be present in smaller quantity. And solvent is the substance that does dissolving the solute. Okay, ആ solute-നെ dissolve ചെയ്യിക്കുന്ന component ആണ് solvent. Usually that will be present in larger amount. Usually solvent will be present in larger quantity. Okay, next, solute and the solvent mixed together, we are getting solution. Okay, what is the proper definition of a solution? It is the uniform mixture formed when solute dissolves in a solvent. Solution is a uniform mixture formed when solute dissolved in a solvent. After that, we discussed examples for solutions. Okay, so we have liquid solution and gaseous solutions are there. Tea. Okay, tea is actually a solution. Salt solution, vinegar. Okay, these are examples for liquid solution, and we have gaseous solution. Example is air. Okay, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ ഡിസോൾവ്, ഹൗ മച്ച് സൊല്യൂട്ട് യു ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ യുവർ സോൾവെന്റ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ,
സോ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ that saturated solution that solvent has dissolved the maximum amount of solute അല്ലെ അത് മാക്സിമം സൊല്യൂട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിച്ചു. If you further added solute, what will happen? The solute will settle down at the bottom. It cannot dissolve in that solvent. ആ ഒരു സോൾവൽ ഇനി ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അടിയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കിടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. cannot dissolve any more solute at that temperature. This temperature point is important. നമ്മളത് പഠിച്ചു. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ എന്ത് മാറും? സോലിബിലിറ്റി ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്, റൈറ്റ്? സോ cannot dissolve any more solute at that temperature. That kind of solution is called as saturated solution. Okay. Good evening, Aidan. Aidan. മാം Good evening. Why? എന്ത് പറ്റി മോനെ ലേറ്റ് ആയേ? What happened? പക്ഷെ അതെന്റെ അനിയനൊരു ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അവന്റെ കഴിയാണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. Okay. Okay. All right, Aidan. We were revising the concepts. Okay. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് റിവിഷൻ നടത്തുകയാണ്. Okay. സോ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിസോൾവ്. സോ that cannot dissolve any more solute at that temperature. That solution is known as saturated solution. On the other hand, unsaturated solution means that solution can still dissolve more solute. ഇത് ചെയ്യാം, സൊല്യൂട്ടിനെ ഇനിയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷനെ വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്. ഇനി next we have classified the solution based on the concentration of solution, right? സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അഗെയിൻ സൊല്യൂഷനെ ഫർദർ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ, അല്ലെ? ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ഇഫ് യുവർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹാവിംഗ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു കോൾ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആസ് ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഡയല്യൂട്ടഡ് ആണ്. ഓക്കെ. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, if your solution is having more amount of solute, that solution is known as concentrated. Okay, concentrated. For example, 100 ml of water, into it we are adding 2 tablespoons of salt. This will be dilute, അല്ലേ? അതേസമയം 100 ml വാട്ടറിനകത്തോട്ട് ഒരു 10 tablespoons of salt ആഡ് ചെയ്താൽ that will be concentrated. വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ആണ്, പക്ഷെ സാൾട്ടിന്റെ അളവിൽ നല്ല വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയല്യൂട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചേ? ഡയല്യൂട്ട്, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം വി വർ ഡിസ്കസിങ് സൊല്യൂബിലിറ്റി, റൈറ്റ്? സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സൊല്യൂബിലിറ്റി? സൊല്യൂബിലിറ്റി ഈസ് ദ maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature and pressure. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു 100 ml വെള്ളമുണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് 100 ml വാട്ടർ. സോ ഈ 100 ml വാട്ടറിനകത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സോൾട്ട് ആണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു 40 മീൻസ് വെറുതെ എടുക്കുകയാണ്, ഒരു 40 gram സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 40 gram സാൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ആകും. ഓക്കെ, ഇനി അതായത് ഇനി ഒരു 41 അത് 1 ഗ്രാമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ 1 ഗ്രാം എന്തേ ചെയ്യുള്ളൂ? അടിയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അതാണല്ലോ നമ്മൾ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പം മാക്സിമം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തത്? 41 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ 1 gram അൺഡിസോൾവ് ആയിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ സോലിബിലിറ്റി? 40 gram, അല്ലെ? എന്താ സോലിബിലിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature and pressure. So ഇവിടെ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയത്? 40 gram സോൾട്ട്. സോ സോലിബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 40. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയാണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ്.
ക്വാണ്ടിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോലുബിലിറ്റി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പഠിച്ചേ? വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സോലുബിലിറ്റി. ടെമ്പറേച്ചറും സോലുബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്? എന്താണ്? സി, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ, അതായത് എന്താ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ, അതായത് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ്? സോളിഡ് ആണ്. സോൾവെന്റ് എന്താണ്? ലിക്വിഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. ദെൻ ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം, അതായത് അവിടെ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. സൊല്യൂബിലിറ്റി കൂടും. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 100 ml വാട്ടറിനകത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര ഗ്രാം ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ മിസ് പറഞ്ഞേ? എത്രയായിരുന്നു? നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ മിസ് കുറച്ചു മുമ്പേ 100 ml വാട്ടറിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഉപ്പ് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ആയെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ? മിസ് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയായിരുന്നു? 4 അല്ല അനയ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 4. ഐ സെഡ് യെസ് 40. ഒരു 40 ഗ്രാം സോൾട്ടിനെ എനിക്ക് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഇനി 41 ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? 1 ഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും? അടിയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ സോലബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 40 ആണ്. അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, അതായത് ഒരു 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുവാണ്. അതായത് സെയിം വാട്ടർ, അതായത് 100 ml തന്നെ വാട്ടർ ഉണ്ട്, 100 ml തന്നെ വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി, നേരത്തെ 27ലാണ് 40 ഗ്രാം സോൾട്ട് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ആയത്. ഇഫ് ഐ റേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടു 50, ഐ കുഡ് ഡിസോൾവ്, ഞാൻ വെറുതെ റൗണ്ട് അപ്പ് എടുക്കണേ, ഐ കുഡ് ഡിസോൾവ് ഒരു 48 ഗ്രാം ഓഫ് സോൾട്ട്. കണ്ടോ? വാട്ടർ സ്റ്റിൽ 100 തന്നെയാണ്, 100 ml വാട്ടർ തന്നെയാ. നേരത്തെ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വെറും 40 ഗ്രാം സോൾട്ടിനെയാണ് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നതെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയായി? സോലബിലിറ്റി 48 ആയി. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പം ഐ കുഡ് ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം സോലബിലിറ്റി എന്ത് കൂടി? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാ? മിസ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ? വീട്ടിൽ ഉപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കത്തില്ലായിരുന്നോ? ചെയ്തോ? ഇല്ല. യെസ് അനയാ? മാം ഞാൻ ഇല്ലേ ലൈക്ക് ആ, ഞാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ വെള്ളം കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ലൈക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ ഈ ആ, ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ആ, ഈ ഇത് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കൂലേ, അപ്പൊ ഈ ആ, വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുമ്പോ ആ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അമ്മ യൂസ് ചെയ്ത്. ആ. അപ്പൊ എനിക്ക് വഴക്കം കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി. വഴക്കം കിട്ടിയില്ല. സംഭവം കണ്ടോ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മോർ എമൗണ്ടിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് കണ്ടായിരുന്നോ? ആ ആ, സി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻ ടു യുവർ വാട്ടർ. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സോലബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ വിൽ ഇൻക്രീസ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ. ഈ ഒരു കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാസിന്റെ അളവ് കുറയുമായിരിക്കും ചെയ്യുക. Okay, so gases like oxygen dissolves in water, and dissolved oxygen is very essential for the survival of the aquatic life. But gas solubility decreases as the temperature increases. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്യാസിന്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം കോൾഡ് വാട്ടർ ആണ് ഹോൾസ് മോർ ഓക്സിജൻ ദാൻ വാം വാട്ടർ. കോൾഡ് വാട്ടർ ഹോൾസ് മോർ ഓക്സിജൻ ദാൻ വാം വാട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലേ? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ്, എനി ഡൗട്ട്? നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളില് ഇല്ല. ഷുവർ ആണോ? നമുക്ക് എന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ?
Alright. So നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് MCQ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ, ഐ ഗസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. യെസ് അനയ? മിസ് ഞാൻ ഇല്ലേ ഇന്നലെ മിസ് റിഡൽസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നില്ലേ, ആ അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെ മുഴുവൻ കറണ്ട് പോയി. അപ്പൊ 11 മണിക്ക് എനിക്കൊന്ന് കേറാ, ലൈക്ക് കറണ്ട് എല്ലാം വന്നേ. ആ അതാണ് എനിക്ക് അത്രയും ടോട്ടലായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ലൈക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മിസ് എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ആ Okay. Okay. Yes, we have a question over here. It's an assertion reason type of question. Okay. Assertion. A solution is always a homogeneous mixture. Reason. The solute particles are evenly distributed in the solvent. എന്താണ് answer? Please put your answers in the chat box. Solution is always a homogeneous mixture. The solute particles are evenly distributed in the solvent. നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാമോ? Everyone. The solute particles are evenly as Anaya, Adilakshmi. No. Either, what's your answer? അനയ അനയ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ്. അനയ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തിനാണ്? ഏതൽ, വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ? ഏതൽ? യെസ് മക്കളെ, സൊല്യൂഷൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹോമോജനസ്. ഈ ഹോമോജനസ് എന്താന്ന് മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല? ഹോമോജനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹോമോജനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? യൂണിഫോം മിക്സ്ചറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹോമോജനസ്. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഹോമോജനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ എന്താണ്? ദ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ സോൾവെന്റ്. യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹോമോജനസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അസേർഷനും കറക്റ്റ് ആണ്, റീസണും കറക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ അസേർഷൻ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. കേട്ടോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ്. What type of solution is formed when no more solute can be dissolved at a given temperature? What type of solution is formed when no more solute can dissolve at a given temperature? Yes, what's your answer? Dilute solution or saturated solution, unsaturated solution or concentrated solution? Porte answers porte. Yes, Anaya, that is correct. What about Edel and Adilakshmi? Either what you are doing? Screen shuffle ചെയ്യല്ലേ ഇതല്ലേ? I can see that the screen is changing എന്നുള്ള കാര്യം. Because എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ലൈറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് ലൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് നമ്മുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലാസ് തന്നെ നിൽക്കുക. മീൻ വയൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകല്ലോ കേട്ടോ. ഇതല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. Either. What about Adilakshmi? No, Adilakshmi, no. What type of solution are formed when no more solute can dissolve in a given? No more solute. അതായത് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ? ഇത് എന്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനാ? സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ? നോ മോർ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ. എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ? സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A student mixes 10 gram of salt in 100 ml of water and stir until the salt disappears. Question. What type of mixture is formed? Identify the solute and solvent.
And question C is the resulting solution is saturated or unsaturated. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് 3 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, A, B, C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So please write the answers. കേട്ടോ? Okay. എന്താണ്? 10 gram salt 100 ml വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ and the salt completely disappeared. What type of mixture is formed? എന്ത് type of mixture ആണ്? First question. Second, identify the solute and solvent. Third, is the resulting solution is saturated or unsaturated? Please type your answers. എന്താണ് ആൻസേഴ്സ്? ആരുടെയും ഉത്തരം വന്നില്ല ഇതുവരെ. ഏതല്ലേ? ടൈപ്പർ അതാ ലേറ്റ് ആവുന്നേ. ടൈപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏതല്ലേ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്? Yes, Yes, ma'am. Edel. What type of mixture is formed here? Ma'am, homogeneous. എന്താണ്? Homogeneous mixture. വെരി ഗുഡ്. ഹോമോജിനസ് മിക്സർ. ഹോമോജിനസിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താ മോനെ? ഹോമോജിനസ് മിക്സറിന്റെ മറ്റൊരു പേര്? മ്യൂട്ടായി പോയി. ഏതൽ? Ma'am, uniform mixture. യൂണിഫോം മിക്സർ. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ്. ഏതല്ലേ? മ്യൂട്ട് ആക്കണ്ട, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഏതല്ലേ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ്? ഏതാണ്? Ma'am, solute, salt, solvent, water. ഓക്കെ, ഈസ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് മിക്സർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ? Unsaturated. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് ദ ആൻസർ. കേട്ടോ മക്കളെ? എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സർ ഈസ് ഫോംഡ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നേ മക്കളെ? നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ എന്താണ്, സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ആയെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡിസോൾവ് ആയെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഹോമോജിനസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മിക്സർ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? യൂണിഫോം മിക്സർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ്. ഈസി വൺ. സാൾട്ട് ആണ് സൊല്യൂട്ട്, വാട്ടർ ആണ് സോൾവെന്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സോൾവെന്റ്. നോ, അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഈസ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് മിക്സർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ? അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. കാരണം സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? അവിടെ സോൾട്ട് അടിയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തെന്ന് പറയണം. എക്സ്ട്രാ സോൾട്ട് അവിടെ അടിയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. അതർവൈസ് എന്താണ്? അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കേട്ടോ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, next question. No issue, Anaya. Which factor does not affect the rate at which solute dissolve in a solvent? Which factor does not affect the rate at which the solute dissolves in solvent? ഏതാണ്? Temperature, stirring, color of the solute, the particle size of the solute. Actually, easy one. Yes, Anaya, that's correct. Yes, Eidal. Radhalakshmi. Answer എവിടെ? ആൻസർ ഇല്ല മോളെ. ഒരു സോൾട്ടിനെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നോ ആദിലക്ഷ്മി, നോ ആദിലക്ഷ്മി, ബിഗ് നോ. സോൾട്ടിനെ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഫാക്ടർ ഏതാ? ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ചെയ്യൂലേ മോളെ? നമ്മൾ അതല്ലേ പഠിച്ച? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് മോർ എമൗണ്ട് സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ലേ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമില്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട് വി കുഡ് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ അതല്ല, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആൻസർ. ഇത് ആക്ച്വലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ്. സ്റ്റിറിങ്. സ്റ്റിർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇളക്കുക. ഇളക്കുമ്പോൾ വേഗം ഡിസോൾവ് ആവില്ലേ?
ഒരു സാൾട്ടിനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കാണ്ട് വെക്കുന്നതാണോ ഇളക്കുമ്പോഴാണോ വേഗം ഡിസോൾവ് ആകുന്നത്? ഇളക്കുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആവും, റൈറ്റ്? സോ സ്റ്റിറിങ് ഡിസോൾവ് എന്നുള്ള ഫാക്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. കളർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് എവിടെയാ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസോൾവ് എന്നുള്ളതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് വൈറ്റ് കളർ ആയിക്കോട്ടെ, ബ്ലൂ കളർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കളർ ആയിക്കോട്ടെ, കളർ ആക്ച്വലി എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ് ആകുന്നതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ, പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്. എടാ മക്കളെ, നിങ്ങള് സോൾട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ കല്ല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഉപ്പ് കല്ല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതല്ല ഉപ്പ് പൗഡറും കണ്ടിട്ടില്ലേ? സോൾട്ട് പൗഡറും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതിൽ ഏതാ വേഗം ഡിസോൾവ് ആകുന്നേ? രണ്ടും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല. ഏതാ ആദ്യം ഡിസോൾവ് ആകുന്ന? ആദിലക്ഷ്മി, ക്രിസ്റ്റൽ ആണോ പൗഡർ ആണോ? പൗഡർ. ആണല്ലോ. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അളവില് മാറ്റം വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതാണ് എഫക്ട് ചെയ്യാത്തതെന്നാ ചോദ്യം. ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ gaseous സൊല്യൂഷൻ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ gaseous സൊല്യൂഷൻ? ഈസി വൺ, ഇതാരും തെറ്റിക്കുകയില്ലല്ലോ. സോൾട്ട് വാട്ടർ, എയർ, വിനെഗർ, ലെമൺ ജ്യൂസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ gaseous സൊല്യൂഷൻ? ഗസ് ചെയ്ത്. യെസ്, രശ്മി, എന്താണ് ആൻസർ? gaseous സൊല്യൂഷൻ. യെസ്, ആദി. ഗ്യാസസ് എന്ന് വെച്ചാ എന്തുവാ? ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഗ്യാസ്, ഗ്യാസസ്. ഗ്യാസ്. ഏതായി തന്നിരിക്കുന്നതിൽ gaseous സൊല്യൂഷൻ? പറയൂ. എയർ. എയർ. എയർ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതെന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനുള്ളേ? സാൾട്ട് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് അല്ലേ? വിനെഗർ ലിക്വിഡ് അല്ലേ? ലെമൺ ജ്യൂസ് ലിക്വിഡ് അല്ലേ? എയർ എന്ന് വെച്ചാലല്ലേ ഗ്യാസ്. ഇതല്ലേ gaseous സൊല്യൂഷൻ? ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. യെസ്, വി ഹാവ് fill in the blanks. A solution is a dash mixture of two or more substances. Anaya, can you please unmute and tell me the answers? ഏതോ മിസ്സേ? Fill in the blanks. A solution is a dash mixture. മിസ്സിന് ബില്യൺ ബ്ലാക്സ് അറിയത്തില്ല, സത്യം പറയുക. Fill in the blanks അറിയത്തില്ലേ? എനിക്കറിയത്തില്ല. A solution is a dash mixture. എന്താണ് അവിടെ ഡേഷിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സർ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? സൊല്യൂഷൻ എന്താ ലൈക് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്നാണോ ഇത്? അങ്ങനെ എന്തിനാണോ? സാച്ചുറേറ്റഡ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിക്സർ നമ്മൾ പഠിച്ചോ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേം എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. യെസ്, ഇത് അതി, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. സൊല്യൂഷൻ മിക്സർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാ കുഞ്ഞാ ഉള്ളേനെയാ? സോൾവെന്റ് അതല്ലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പിന്നെ മിക്സർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? മിക്സർ എനിക്കറിയില്ല. അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ നമ്മളിവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഏതാണ് മിക്സർ? അമേയ എപ്പോഴാ ജോയിൻ ചെയ്തത്? ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത്. അമേയ, ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അമേയ, are you there? Can you please unmute? ഇല്ല, നോ റെസ്പോൺസ്. അനയ, മിക്സേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് അനയ? യൂണിഫോം, യൂണിഫോം ആൻഡ് അൺയൂണിഫോം. നോൺ യൂണിഫോം. അതിലെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതാണ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സറാ? നോൺ യൂണിഫോം. ബെസ്റ്റ് ആണ് അനയ. പഠിച്ചു എങ്ങടാ പോന്നേ? സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ യൂണിഫോം മിക്സർ അല്ലേ മോളെ? എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ മിക്സ് ആകുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാ. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക് യൂണിഫോമിനാണോ ലൈക് അല്ല മിക്സ് അല്ല നോൺ യൂണിഫോമിനാണോ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് വേണ്ട. എന്താണ്? സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ യൂണിഫോം മിക്സർ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ. ആരാണ് സൊല്യൂട്ട്? ആരായിരിക്കും സോൾവെന്റ്?
ലൈക് സോൾവെന്റ് ആൽക്കഹോളും പിന്നെ സൊല്യൂട്ട് വാട്ടറും. ഓക്കെ, ആണോ ഇതിലെ? മാം സൊല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളും സോൾവെന്റ് വാട്ടറും. സൊല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളും വാട്ടർ ഈസ് ദ സോൾവെന്റ്. വാട്ടർ ആണ് ആരായിട്ട് വരേണ്ടത്? സോൾവെന്റ് കേട്ടോ അനയാ. അതായത് ഒരു വാട്ടർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ആയിരിക്കും മിക്ക കേസിലും സോൾവെന്റ് ആവുന്നത്. ജനറലി അതാണ് സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് വരിക. രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണന്റ് സൊല്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് വാട്ടറിൽ ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ദ സോൾവെന്റ്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ എ സോൾവെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് അമേയ? ക്യാൻ യു ആൻസർ ദാറ്റ് അമേയ സുരേഷ്? The process of solute dissolving in the solute is called? അമേയ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും തരില്ല എന്നാണോ അമേയ? എന്താണ് ഇത്? The process of dissolving the solute in a solvent is called? മാം ഡിസൊല്യൂഷൻ. Dissolution. Very good. Very good. Okay. Dissolution. And the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature is called Lakshmi? എന്താണ് ആദിലക്ഷ്മി? Maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent is called? What is that? Unsaturated. Allah. It's not unsaturated. Saturated. Allah. Maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent. ഒരു പേര് പറയും. What is that? അനേക്ക് അറിയാമോ അനയ? അനയ? യെസ് മാം. Maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a given temperature. മാം ഹീറ്റിനാണ് ഏറ്റവും ലൈക് മിക്സ് ആവുന്നത്. കറക്റ്റല്ലേ? ലൈക് ചൂടിലല്ലേ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത്. ചൂടില് ഡിസോൾവ് ആകും. പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ആ ടേമിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? പഠിക്കുന്നില്ല, ആരും പഠിച്ചില്ല. അമേയ, can you please write down the answers on the chat box? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പ്രശ്നം. ആൻസേഴ്സ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാലോ. ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ. സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ? അല്ല. It's not. എന്താണ് ഇത്? സോല്യൂബിലിറ്റി. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സോല്യൂബിലിറ്റി. ഇതിനെ നമ്മൾ സോല്യൂബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നേ. The maximum amount of solute that can dissolve at a given temperature is called solubility. It's the definition of the solubility. Yes, Anaya? ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് ഈ ലൈക് ഫില്ലിംഗ് ബ്ലാങ്ക്സ് വരത്തില്ലേ, എനിക്ക് തല കയറത്തില്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഓക്കെയാ. അപ്പൊ സോലുബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. സോലുബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാതെ മിസ്സേ. What is fill in the blank അല്ല. I am asking the definition of a solubility. Solubility that things can like soluble or like dissolve like so easily. That's not the definition of solubility. ഇപ്പൊ solubility definition ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ആ സ്ലൈഡില് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എഴുതിയിരുന്ന 2 ലൈൻ ആക്ച്വലി ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ സോലിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. അല്ലേ ഇതല്ലേ? എന്തായിരുന്നു ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോലിബിലിറ്റി? മാം, the maximum amount of substance that can dissolve എന്നാണോ specific amount? തന്നെ maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature is called solubility. Okay. Yes, Adilashmi, can you try this one? Solubility of gases. എന്താണ്?
ഇവിടെ എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ? ഡേഷ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ? ഇല്ല, നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ? എന്താണ് ഇതിലെ? decreases. The solubility of gases decreases with increase in temperature, and a solution in which more amount of solute can still be dissolved is called. ഇതെന്താണ്? എന്താണ്? Unsaturated. Unsaturated solution. Very good. Okay, unsaturated solution. Okay. Next question. Why does the solubility? Okay, നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay. Okay. Anaya, can you answer this question? Explain why carbonated drinks are bottled under high pressure. Ma'am, because of the carbohydrate that is mixed in the carbonated drinks. എങ്ങനെ? Ma'am, carbo dioxide mix ചെയ്തിട്ടില്ലേ കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സില്? കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഓക്സിജനോ? അല്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല, സോറി, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സോഡ വെള്ളം ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മിക്സ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഹൈ പ്രഷർ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആവുമ്പോ ഹൈ പ്രഷർ ആവില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാ ചോദ്യം. മാം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ചേരുമ്പോ ആണോ അത് രണ്ടിന്റെയും പവർ? അതായത് ഇപ്പൊ സോഡ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്? മാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേ ആയിട്ടിരിക്കും അതില്. ഗ്യാസ് സ്റ്റേ ആയിട്ട് നിൽക്കും. സി, അതല്ല, ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ സോലിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. To increase the solubility of carbon dioxide gas in water, we have to apply higher amount of pressure. മിസ്, ഈ ഡ്രിങ്ക് ഫിസി എന്തുവാ? ഫിസി അൺടിൽ ഓപ്പൺ. ഫിസി നമ്മളിങ്ങനെ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് വെക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊമളകൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? പതഞ്ഞു പൊന്തുന്നില്ലേ? അതിന് പറയുന്ന കേട്ടോ ഫിസി അൺടിൽ ഇറ്റ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ മാം. യെസ്. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്? ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് PPT-യിലോട്ട് പോകാം. സോ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക. മിസ് ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. Yes. So you could see some questions in this slide. So start with the question number 1. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കോളുക. ഓക്കെ. സോ ഒന്ന് എഴുതി കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം. മിസ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കും. ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കും. ഓക്കെ. നോട്ട്ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന സമയം കളയണ്ട, ആൻസേഴ്സ് മാത്രം എഴുതുക. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A student adds 1 spoon of sugar to water and it dissolves completely. Another student adds 10 spoons of sugar and some remains undissolved. Why did this happen? Simple question, അല്ലേ? ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ആയി. അനദർ സ്റ്റുഡന്റ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിനകത്തോട്ട് 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു.
കുറച്ച് അടിയിൽ അൺഡിസോൾവ് ആയിട്ട് കടന്നു. വൈ ഡിഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക, ആൻസേഴ്സ് മാത്രം റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് വന്നേ, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ആൻസേഴ്സ്. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചതായിട്ട് മിസ്സിന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും ആൻസേഴ്സ് വരുന്നില്ല അല്ലേ? വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ടേംസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ സാച്ചുറേറ്റഡ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, സൊല്യൂബിലിറ്റി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വളരെ സ്മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി സീയിങ് ഇൻ യുവർ എവറിഡേ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം. സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാ, റൈറ്റ്? സാൾട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നതും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, അതിന്റെ ഒരു സയൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? എഴുതല്ലേ? ഡിഡ് യു റൈറ്റ് ദ ആൻസർ? മാം ഫോർത്ത് വൺ. ഫോർത്ത് മോനെ ഫസ്റ്റ് വൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാ? ആ ഞാൻ മിസ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും നേരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ. കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചോ? വായിച്ചോ? പ്ലീസ് റീഡ് ചെയ്ത്. അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ലേ ഇതല്ലേ? യെസ്. മാം it is because that solution had become unsaturated and no more solute can be dissolved. ഏത് കേസില്? The second case. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്? അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഡിസോൾവ് ആയി. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയ രീതിയിൽ മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചേ. മിസ് ഇത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. In the second case, the sugar will not dissolve completely because the solution had become unsaturated solution. സൊല്യൂഷൻ and ഹാസ് no- ബിക്കം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ല. സെക്കൻഡ് വൺ എങ്ങനെയാ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നേ? സെക്കൻഡ് വൺ no, saturated solution. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനാ. Saturated solution and no more solutes can be dissolved in it. ഓക്കെ, That's what. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ? അത് എഴുതിയില്ല? First one. No. അത് എഴുതിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെയും കൂടെ ആൻസർ എഴുതണം, എങ്കിലേ അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആവുള്ളൂ മക്കളെ. എന്താണ്? എ സ്റ്റുഡന്റ് ആഡ് 1 spoon of sugar to water and it dissolved completely. Another student adds 10 spoons of sugar and remains undissolved. Why did this happen എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എന്താ പറയണ്ടേ? In the first case, the student added 1 tablespoon of sugar and it dissolved completely, which indicate that that solution is an unsaturated solution. Unsaturated solution, okay? Whereas in the second case, the student added excess amount of
sugar, right? ഒരുപാട് sugar add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what will happen? That water will dissolve the maximum amount of solute and the remaining will settle down at the bottom. So in that case, he generated or he prepared a saturated solution. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഡിസോൾവ് ആയി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അൺഡിസോൾവ് ആയിട്ട് താഴെ കിടക്കും. സോ അങ്ങനെ രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് എഴുതണം. In first case, it is an unsaturated solution, whereas the second case is a saturated solution എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? യെസ്. Let's move on to the second question. Differentiate between uniform and non-uniform mixture with example. ആദിലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദി? Second one. Okay. Can you read it? Differentiate between uniform and found everywhere when chalk powder or sand is mixed with water. Sorry, what is the definition of the first one? Otherwise, കേട്ടില്ല. Is found everywhere when chalk powder or sand is mixed with water. What kind of mixture is that? Chalk powder and water. Uniform. Adi, you have to differentiate what is uniform mixture and what is non-uniform. That's the question. എന്താ യൂണിഫോം, എന്താ നോൺ യൂണിഫോം ആദ്യം പറയണം. എന്താ യൂണിഫോം and എന്താ നോൺ യൂണിഫോം മിക്സർ? Uniform mixture that dissolve easily. That dissolve. The non-uniform. Non-uniform. That go down. That goes down. Okay, but that's not the proper definition. പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, പക്ഷേ എക്സാമിന് അങ്ങനെ എഴുതിയ മാർക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ എഴുതിയ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. Example for uniform mixture. Uniform mixture, water and sugar. Okay, very good. Non-uniform mixture? Stone and water. Stone and water. Correct ആണ്, ഐഡിയ ഉണ്ട്, ബട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് പോയിന്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. Yes, Anaya, what is the proper definition of uniform and non-uniform mixture? Ma'am, uniform means the solution that dissolves properly and cleanly. Okay. And non-uniform means the solution does not dissolve, and if it dissolves, some particles in the lower place at the end. ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല. ഒന്നാമത്തെ കേസ് നോൺ യൂണിഫോം മിക്സർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഡിസോൾവ് എന്നുള്ളതല്ല പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോം മിക്സർ, the components are evenly distributed. എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? എന്താണ് യൂണിഫോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയണ്ടേ? യൂണിഫോം. യൂണിഫോം മിക്സറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? Components are evenly distributed. എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ evenly ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോ ഈ ഇവന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എക്സാമിനെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ് എന്ന് വരുന്നേ, പെട്ടെന്നൊന്ന് എഴുതി തീർത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മള് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവിഷൻ നടത്തണം. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പഠിച്ചെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് വിടരുത്. ആഫ്റ്റർ 1 വീക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് ഇറ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അല്ലെ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ. സോ റിവിഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം യൂണിഫോം മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കമ്പോണൻസ് ആർ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. അപ്പൊ നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ? നോൺ യൂണിഫോം. കമ്പോണൻസ് ആർ അൺഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഇവിടെ ചേർത്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലെ? അൺഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിളും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് പറയാം കേട്ടോ. അതായത് ഇത് മെയിൻ പോയിന്റ്, ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം. യൂണിഫോം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ആർ ഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്.
In case of uniform mix, നമുക്ക് another point പറയാം. The solute particles cannot be visible, right? നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ഇല്ലല്ലോ. അതേസമയം നോൺ യൂണിഫോം മിക്സർ ആണെങ്കിലോ യു കുഡ് സീ ദ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? രണ്ടും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? ലൈക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ, ഇറ്റ്സ് റിമെയിൻസ് എന്താണ്, ടു ലെയർ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. നമുക്ക് ആ കാര്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. Alright, so let's move on to the third question. അമയ മോളെ ആൻസേഴ്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിലെങ്കിലും തരണം, അല്ലാതെ നമ്മള് എന്താണ് കാര്യം കുഞ്ഞെ? കേട്ടോ അമയ? അൺമ്യൂട്ടിന്റെ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും സോൾവ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവണ്ടേ? കേട്ടോ? ഇനി third question. A student says that the substance present in a larger quantity or larger amount is always the solvent. Is this statement correct? ഏതിലെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല? ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Okay, then. So can you please answer the third question? Okay. A student says the substance that present in larger amount is always the solvent. Is that statement correct? No, ma'am, it is not always true. It is not always true. ഏത് കേസിലാണ് ട്രൂ അല്ലാതെ? What is the, okay, before that, what is the definition of a solute and a solvent either? Ma'am, solute is the substance that is being dissolved. Solvent is the substance that the solute is being dissolved into. Okay. Solute is the substance that dissolves. അത്രയും മതി. That dissolves. Solvent is the component that does dissolving. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആള്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാറില്ലേ? Solute is present in solute is present in smaller quantities while solvent is present in larger quantities. ആ കാര്യമാണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഓൾവേസ് എ ലാർജർ എമൗണ്ടിലുള്ളത് സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ഏതിൽ പറഞ്ഞു? എവിടെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൽ? യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോ സാൾട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ആണ് ലാർജർ എമൗണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ സോൾവെന്റ്. സൊല്യൂട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ അല്ലെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൾട്ട് വളരെ സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സൊല്യൂട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിലും സോൾവെന്റ് ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. ഏത് കേസിലാണ് എക്സെപ്ഷൻ? ഇപ്പം ഏതിൽ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ്? ക്യാൻ യു നെയിം ആൻ എക്സാമ്പിൾ? സോൾവെന്റിനുള്ള അവിടെ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയ ക്രാക്ക് പോലത്തെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, അപ്പം മോന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്നാണോ? സോൾവെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓൾവേസ് ട്രൂ ആണ്. അതായത് സോൾവെന്റ് എപ്പോഴും ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും, സൊല്യൂട്ട് എപ്പോഴും സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. സോൾവെന്റ് എപ്പോഴും ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി, സൊല്യൂട്ട് എപ്പോഴും സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഉറപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ആ അഭിപ്രായമാണോ ഉള്ളത്? ആദിലക്ഷ്മി, അനയ, അമേയ? എപ്പോഴും സൊല്യൂട്ട് സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റി, എപ്പോഴും സോൾവെന്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ദാറ്റ്സ് ഓ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസേഴ്സ് വരട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ മക്കളെ? യെസ്, അനയുടെ ഉത്തരം യെസ് ആണ്. ആദിലക്ഷ്മി, solute will be always present in smaller quantity. Solvent will be always present in larger quantity. എങ്കിൽ തെറ്റ്. ഓൾവേസ് എന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ച സമയത്തും solute is usually present in smaller quantity, solvent is usually present in larger quantity എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഓൾവേസ് എന്നാണോ പറഞ്ഞേ? അല്ലല്ലോ, യൂഷ്വലി എന്നുള്ളൊരു ടേം അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? അതിന് കാരണമുണ്ട് മക്കളെ. നമ്മള് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്താ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് വെച്ചാ? വെള്ളം എടുക്കുന്നു,
മാം ഒരുപാട് ഏ കേക്കിൽ ഒഴിക്കുന്ന സുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? കേട്ടില്ല. ലൈക് കേക്കിൽ ബേസ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആ അതന്നെ, അതായത് നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുറച്ചേ വാട്ടർ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ, ഷുഗർ ഒരുപാട് കാണും, റൈറ്റ്? അതല്ലേ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗുലാബ് ജാമിന്റെ ഒക്കെ സിറപ്പ് ഇല്ലേ, ഷുഗറി വാട്ടർ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? ഗുലാബ് ജാം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? ഭയങ്കര മധുരം, ഭയങ്കര പഞ്ചസാര കലക്കി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സി അതിനകത്ത് ആ ഒരു കേസിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട്, അത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ആണോ വാട്ടർ ആണോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? മാം ഷുഗർ. ഉറപ്പാണല്ലോ, ഷുഗർ അല്ലേ ഏറ്റവും ആ. കൂടുതൽ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആര് തന്നെയാ സൊല്യൂട്ട്? ആര് തന്നെയാ? ഷുഗർ Water. അല്ലേ? ആ. സോൾവെന്റ് ആരാ? വാട്ടർ തന്നെയല്ലേ? ആ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓൾവേസ് സൊല്യൂട്ട് സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സോൾവെന്റ് ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായി പോകും കേട്ടോ. എപ്പോഴും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് എക്സെപ്ഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പുകളൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വരാം ദാൻ യുവർ സോൾവെന്റ്. അപ്പൊ എ സ്റ്റുഡന്റ് സേസ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജർ എമൗണ്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സോൾവെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഓൾവേസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബട്ട് യൂഷ്വലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറലി ഒരു 90% സൊല്യൂഷനകത്തും സോൾവെന്റ് എപ്പോഴും ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സൊല്യൂട്ട് സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് വല്ലാണ്ട് അധികം ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയെടുക്കാം. ആ ഒരു കേസിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ് സോൾവെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം. എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒക്കെ. ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിലെ? ഓക്കെ, ഒരു തംസ് അപ്പ് തരാവോ? മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് തരാവോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എവരിവൺ? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ല. ഷുഡ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് മോർ? നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് തരാൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആട്ടോ മക്കളെ. ഉഷാറായിക്കേ, വേഗം വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസേഴ്സ് വിട്ടേ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ്. കേൾക്കുന്നില്ല? ആദിലക്ഷ്മി, അനയ, അമേയ, ആർ യു ഗൈസ് ദേർ? യെസ് മാം. യെസ്, അത് കിട്ടണ്ടേ? ഓക്കെ. All right. So let's move on to the fourth question. Okay. Fourth one. Define the term solution, solvent, and solute. Easy one. Adlakshmi. Define the term solute, solvent, and solution. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ അതോ Define ചെയ്യണം. അതിന്റെ definition പറയണം. What is solute? What is solute? മലയാളത്തിൽ പറയാമോ? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം. പറയും. എന്താ സൊല്യൂട്ട്, എന്താ സോൾവെന്റ്, എന്താ സൊല്യൂഷൻ? ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൊല്യൂട്ട് അതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. സോൾവെന്റ് വാട്ടർ. സോൾവെന്റ് എപ്പോഴും വാട്ടർ ആണെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ആദിലക്ഷ്മി? ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. എയർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? എവിടെയാ വെള്ളം ഉള്ളേ? അതൊരു ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് എന്നൊന്നും വാട്ടർ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്, സോൾവെന്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ? ഇല്ല. ലക്ഷ്മി, മിസ് ഇമ്പോസിഷൻ തരണോ പഠിക്കാൻ? സനയ, മാം ഞാൻ പറയട്ടെ? പറയൂ. മാം സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്. യെസ്, കേട്ടോ ആദി? സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സോൾവെന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഡിസോൾവിംഗ് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡസ് ഡിസോൾവിംഗ്. അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, കറക്റ്റ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത്. സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണം? സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ എന്ത് മിക്സറാ അനയ? മാം സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ്. എന്ത് മിക്സർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം എന്താ അനയ പറയണ്ടേ? അതാണ് അനയോട് ഞാൻ നേരത്തെയും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിക്സർ ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ്. വാട്ട് ആർ ദേ?
മാം യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ ആ യൂണിഫോം. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ അത് ഇതിൽ ഏതാണ്? യൂണിഫോം. ആ അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ യൂണിഫോം മിക്സ്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് സോൾവെന്റ്. സോൾവെന്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. അല്ലെങ്കിൽ Okay. സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ യൂണിഫോം മിക്സ്ചർ ഫോംഡ് വെൻ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ എ സോൾവെന്റ് എന്നും പറയാം. മിസ്സേ ഈ പ്രോപ്പർ ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് PT2 എന്റെ എക്സാമിന്. ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിന് എനിക്ക് PT1 എക്സാമിന് വിളിച്ചത് PT2. PT2 വരുന്നത്. ആ ആ ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം, തറവാക്കാം കേട്ടാ. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ആദിലക്ഷ്മി കിട്ടിയല്ലോ? കിട്ടിയോ? എന്താ സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? സൊല്യൂട്ട് ഒരു മിക്സ്ചർ. ഒരു മിക്സറോ സൊല്യൂട്ടാ? ആദിലക്ഷ്മി ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. സൊല്യൂട്ട്, സോൾവെന്റ്, സൊല്യൂഷൻ, ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ട് എന്നോട് പറയേ. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. If a saturated salt solution is heated, what will happen to the ability to dissolve more salt? എഴുതൽ. Yes, ma'am. എന്താ മോനെ ഫിഫ്ത് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ? Ma'am, if the temperature increases, the amount of solute that can be dissolved also increases. Okay, so if a saturated salt solution heated, what will happen to its dissolving power? And the dissolving power also increases. We can dissolve more amount of salt into that water. Very good, very good. Okay. Anaya, what is saturated solution? മാം സാച്ചുറേറ്റഡ് മീൻസ് മാം ദാറ്റ് cannot dissolve more thing like more എക്സാമ്പിൾ മാം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നില്ല. പറയൂ. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾട്ട്, അതിൽ 5-6 ലൈക് സ്പൂണ് സോൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടിരുന്നാ ലാസ്റ്റ് അത് ലൈക്ക് പറ്റാതെ ലൈക്ക് മിക്സ് ആവാതെ താഴെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കും, സെറ്റ് ഡൗൺ. അതിനാണ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും നമ്മൾ പറയാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയും. നോ മോർ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് 3 മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ? എന്താ ഇത് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും 3 മാർക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനില്ല. പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി ഹൗ എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോംഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ യു കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥ എഴുതാം. കഥ ഏതാ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റിലേക്ക് തലയിലെല്ലാം ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇറുക്കി ഇറുക്കി എഴുതുന്നത്. അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് വേഗം വേഗം ആൻസർ കിട്ടും. ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ ഇൻഡെക്സ് പ്രിന്റർ പോയി ഒടിഞ്ഞോന്ന് തോന്നുന്നു. കൈ എഴുതി 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 ബ്രെയിൻസ് എല്ലാം കൂടെ വലിഞ്ഞങ്ങോട്ട് കേറും. അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ. അതൊക്കെ കുറച്ച് വേദന കുറെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വേദനയൊക്കെ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് വേദന എടുക്കുവാ. ഇപ്പൊ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, എവിടെ നമ്മുടെ ആദിലക്ഷ്മി എഴുതിയോ? Either you could see other questions. Okay, here 7 to 13 questions are visible on the screen. You can write the answers one by one. Adlashmi, did you write? No, I am writing only. Still, solution. Adi, ഇതിന് മാത്രം ടൈമിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? സൊല്യൂട്ട്, സോൾവെന്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. വേറെ നേരിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ, പഠിക്കണ്ടേ?
Okay, seventh question. Why does sand settle at the bottom of water while salt disappears when mixed with water? Simple. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വൈ ഡസ് എ സാൻഡ് സെറ്റിൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം വൈൽ സോൾട്ട് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് വെൻ മിക്സഡ് വിത്ത് വാട്ടർ? എന്താണ് അനയ? എന്തുവാ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സാൻഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോ അത് അടിയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും? വേറെ സോൾട്ട് മിക്സ് Because കല്ലും മണ്ണെല്ലാം ഉണ്ട്. Like particles ഉണ്ട്. There are so many small particles that cannot like mix through the water or dissolve. ആ തന്നെ. എന്താണ്? ഡിസോൾവ് ആവില്ല. അത്ര തന്നെ. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താണ്? സാൻഡ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ. അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല? വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകില്ല. അതുകൊണ്ട് ദേ സെറ്റിൽ ഡൗൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം. വേറെ സോൾട്ട് വിൽ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ. അത് സൊല്യൂബിൾ ആണ്. നമ്മളൊരു ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? സാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വാട്ടറിൽ ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സാൻഡ്. വേറെ സോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സൊല്യൂബിൾ ആണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Salt is soluble, whereas sand is insoluble. That's why sand settle down at the bottom of water, whereas salt disappears. Okay. Yes, Adilakshmi. ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. Okay, പറയൂ. Solute is the substance that is dissolved. Substance that dissolves. Solvent is the substance that dissolves the solute. Okay. Solution that is the mixture. അത് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ടും മിക്സ്ചർ ഉള്ളത്. What kind of mixture? What kind of mixture? യൂണിഫോം മിക്സ്ചർ. എന്താ? യൂണിഫോം മിക്സ്ചർ. അത് പറയണം. Solution is a uniform mixture formed when solute dissolves in solvent എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. എന്താണ്? Solution is a uniform mixture formed when solute dissolves in solvent. Okay. 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 എഴുതലേ? എവിടം വരെ എഴുതി എഴുതലേ? 9th. Okay, 9th. Can you read the 9th one? Before that, let me read the question first. If you want to prepare a solution that dissolves maximum amount of salt, what factors would you consider? This is the question. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് മാക്സിമം amount of saltഉം ഡിസോൾവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഏതൽ ഗോ ഹെഡ്. Ma'am, I will consider temperature, amount Okay. of solvents, and Amount of solvent, very good. type of the solute and Okay, good. surface area. And surface area. What is surface area, Edel? That container surface area. That larger beaker. How's that affecting larger beaker, or if I took a smaller beaker? അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്? Or using like particles that have smaller surface area. അതൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ്, അതാണ് സർഫസ് ഏരിയ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കേട്ടോ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബീക്കറിന്റെ അല്ല. മക്കളെ, 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേ. നിങ്ങൾക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, അതിനകത്ത് സോൾട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ ചോദിച്ചേ. അപ്പം സാൾട്ട് ആണ്, സോളിഡ് ലിക്വിഡ് മിക്സർ ആണ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ യു കുഡ് ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെടുക്കാം? ടെമ്പറേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ടെമ്പറേച്ചർ. രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? എടുക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ്, സോൾവെന്റിന്റെ നേച്ചർ നോക്കാം അല്ലെ. നേച്ചർ ഓഫ്
നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ്. എന്താ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ് എന്ന് വെച്ചാ മക്കളെ, എല്ലാ സൊല്യൂട്ടും ഒരേ അളവിലല്ല നിങ്ങളുടെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നത്. ചില സൊല്യൂട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകും, ചില ആൾക്കാർ ഡിസോൾവ് ആകത്തില്ല, ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് പാർഷ്യലി ഡിസോൾവ് ആകും. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം എമൗണ്ടിൽ ഒരു സാൾട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്ന ഒരു സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സൊല്യൂട്ട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നല്ല പൗഡർ രൂപത്തിലാവുമ്പോഴല്ലേ. റാദർ ഒരു കല്ല് പോലെ, വലിയ കല്ല് പോലെ നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോഴാണോ അതോ നല്ല പൗഡർ ഫോമിൽ പൊടിച്ചിട്ടിടുമ്പോഴാണോ വേഗം ഡിസോൾവ് ആകുന്നത്? പൗഡർ ഫോമിലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പർട്ടിക്കിൾ സൈസ്, നിങ്ങൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ പർട്ടിക്കിൾ സൈസ് സ്മോളർ ആണെങ്കിൽ യു കുഡ് ഡിസോൾവ് ഫാസ്റ്റർ, അല്ലെ. നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം അതിനെയാണ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്. സൊല്യൂട്ടിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസോൾവ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻ ടു എ ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് യു കുഡ് കൺസിഡർ. ഓക്കെ, അനയ, what is the difference between diluted and concentrated solution, Anaya? Diluted and concentration. ഡൈല്യൂട്ട് മീൻസ് ലൈക്ക് കുറച്ച് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, ലൈക്ക് ലെസ് ആയിട്ട്. കുറച്ച് എന്താ കുറച്ചുള്ളേ? സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയല്ലേ, കുറച്ച് ലൈക്ക് ലെസ് amount of saturated solvent ആണോ? നോട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ്. ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് ടേമിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ഡയലൂട്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റോ രണ്ടുപേരും കുറഞ്ഞെന്നാ. ലൈക്ക് അത് രണ്ടും കുറച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന amount, അങ്ങനെ. അല്ല 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 അല്ല, നോ. ഡയലൂട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ് കുറവ്. ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയലൂട്ടഡ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തലേ വന്നു കേട്ടെ, ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ലൈക്ക് എന്തോ എഴുതിയത് കണ്ടു, ലൈക്ക് ഞാൻ അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത പോലെ തലയിൽ കയറ്റി. എന്താ ഡയലൂട്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? The solution in which solute is very less. Soluteന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. That kind of solution is known as diluted. Concentrated solution means എന്താണ്? In that solution the solute quantity is very high. Okay, അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 10th question. Why does solubility of sugar increase when the water is heated? Why does the solubility of sugar increases when water is heated? എഴുതല്ലേ, എന്താ എഴുതുന്നേ? നമുക്കറിയാം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോഴാണ് വേഗം ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് ദാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ വൈ, അതാണ് ചോദ്യം. വൈ ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ എ ഹോട്ട് വാട്ടർ? When the water is heated, the particles of the water move rapidly, which creates more space where the sugar can dissolve. Which creates a creates more space where sugar can dissolve. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരിയാണ്, കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാണ്. മക്കളെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക മീൻസ് എനർജി കൂടുക എന്നാണ്, റൈറ്റ്? എനർജി കൂടുക. എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെ. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കൊണ്ട് മേഡപ്പ് ഓഫ് ആണ്. സോ ദേ വിൽ ബി ഇൻ എ റാൻഡം മൂവ്മെന്റിലല്ലേ. അവരിങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല, അവരിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അവരുടെ മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ എവിടെ മൂവ് ചെയ്യും? ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന പഞ്ചസാരയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൊളീഷൻ നടത്താനുള്ള കൊളൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ്? കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ കൊളീഷന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്താകും? ഡിസോൾവ് ആകും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഏതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവും.
അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, അതിന്റെ വോളിയം കൂടും. വോളിയം കൂടുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഒന്നെന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എനർജി കൂടും, എനർജി കൂടുമ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആവും, സോ കൊളീഷൻ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കും, ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും. എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസിന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ്. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോലുബിലിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഹോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും വേണം, മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. എന്ത് സൊല്യൂട്ട്, എന്ത് സോൾവെന്റ്, എന്ത് സൊല്യൂഷൻ, എന്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, ഡയലൂട്ട്, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് സൊല്യൂബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ്. അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് എല്ലാവരും പോയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ബേസ് സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഹയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് എല്ലാവരും മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളേ. സോ മിസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മിസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുക്കും, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ആസ്ക്ഡ്. അല്ലെ, എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നല്ല ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യു കുഡ് സീ ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടഫ് വൺ. ഓക്കെ, ഓവർ ഹിയർ. Alright, let's move on to the 11th question. A bottle contain a clear liquid. How would you determine is it a pure or a salt solution? അനയാ, ഒരു ബോട്ടിൽ നല്ല ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, അത് നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ ആണോ അതോ ഉപ്പുവെള്ളമാണോ എന്ന് അനയ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യും? അനയ അനയ എന്താ മിസ്സേ? ക്ലിയർ ആയില്ല. ഒരു ബോട്ടിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഉണ്ട്, ആ, അത് നല്ല പ്യുവർ വെള്ളമാണോ അതോ ഉപ്പുവെള്ളമാണോ എന്ന് ഹൗ വിൽ യു കൺഫേം? മാം ബൈ ടേസ്റ്റിംഗ്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയല്ലേ മോളെ. യു കനോട്ട് മാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് സ്റ്റൗവിൽ പോയിട്ട് ഇവാപറേറ്റ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ? ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് വെള്ളം ലൈക്ക് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീം ആയി പോകുമ്പോൾ ബാക്കി സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സോൾട്ട് അടിയുണ്ടാവും, അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് ആൻസർ, ദാറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ ആൻസർ. ഓക്കെ, എന്താണ് മക്കളെ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് മാം എന്തേലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണോ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണോ എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുക, ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് യു ഇവാപറേറ്റ് ദ ലിക്വിഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ വിൽ ഇവാപറേറ്റ്, ലീവിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ സോൾട്ട്. സോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൽ കിടക്കും, വെള്ളം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ആണോ അതോ പ്യുവർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല, വെള്ളം മൊത്തം പോകും. വെള്ളം മൊത്തം നീരാവിയായിട്ട് വേപ്പറായിട്ട് പോകും, റിമൈനിങ് നിങ്ങളുടെ പാത്രം കാലിയായിട്ട് പോകും. റൈറ്റ്? സോ സാൾട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൽ ബീക്കറിൽ എന്ത് കാണും? സാൾട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യും, വാട്ടർ മാത്രമേ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വെദർ ദ ഗിവൺ ലിക്വിഡ് ഈസ് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഓർ പ്യുവർ വാട്ടർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദിലക്ഷ്മി? ക്ലിയർ? Okay. 12th question. Okay, let's move on to the 12th question. How does the solubility of a gas in liquid changes with the increasing temperature? Temperature. Yes, Adi. How does the solubility of gas in liquid change with increasing temperature? Change with increasing temperature. എന്താണ് കുഞ്ഞെ? ആദിലക്ഷ്മി, തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണോ ചൂട് വെള്ളത്തിലാണോ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? ചൂട്. എന്നാണോ മിസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നെ? മിസ് ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് മീനൊക്കെ ഡെഡായി പൊന്തി വരുമെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാ?
ഓർമ്മയില്ലാന്നാ? എന്തുകൊണ്ടാ? ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ചൂട് വരുമ്പം അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയും. അപ്പൊ ഫിഷിനൊന്നും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അവര് ഡെഡായി പോകുന്നത്. ഏ ആ. ഏ അപ്പം ചൂട് വെള്ളത്തിലാണോ തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണോ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടാവുക? തണുത്തത്. തണുത്ത വെള്ളത്തില് കേട്ടോ, തണുത്ത വെള്ളത്തില്. അപ്പം ഹൗ ഡസ് ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ ഗ്യാസിന്റെ സോലിബിലിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നേ മോളെ? ഡിക്രീസസ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ചേ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വി കുഡ് ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ദാൻ എ ഹോട്ട് വാട്ടർ. ഹോട്ട് വാട്ടറിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓക്സിജനെ കൂടുതൽ അളവിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, യെസ്. And 13th question. During an experiment, a student notices that no more salt can dissolve in water. Suggest 2 ways to dissolve additional salt. അതായത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഒരു കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഇനി എത്ര സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും അത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല. അതായത് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയി, ഇനി എത്ര സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല. ഇത് നമ്മളോട് പ്രയോഗിക്കുകയാണ്, സജസ്റ്റ് എനി 2 ways. By doing that, we could dissolve more amount of salt. അതിന് 2 വേ പറയാ. നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇനിയും ആ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് സോൾട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കണം. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം? നമ്മളോട് ചോദിക്കണം, വാട്ട് ആർ ദ 2 ways or suggest 2 methods that you could dissolve more amount of salt into a saturated solution. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? ഏതല്ലേ? ഏതാണ് 2 ways? We can increase the heat of the solution. You can increase the Heat. You can increase the temperature of that system. ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെയോ? Add more solvent. ആ, വെരി ഗുഡ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ? കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ മക്കളെ? അല്ലെ? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു, അടിയിൽ ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സാൾട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി. സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ യു കുഡ് ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കുക. ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ സോൾട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്. സോ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ ടൈം 8 o'clock ആയി അല്ലേ? നമ്മുടെ ടൈം ആയി. സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും? എന്താ ഞാൻ മിസ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എന്താണ് മിക്സ്ചർ? 2 കമ്പോണൻസ് മിക്സ് ടുഗദർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ. മിക്സർ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 2 മക്കളെ, 2. നിങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ആയി പോവല്ലേ കേട്ടോ അനയ ആൻഡ് രാജലക്ഷ്മി. മിക്സർ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് 2 ടൈപ്പ്, യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം അല്ലേ? യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ. നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് അൺഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. യൂണിഫോം മിക്സറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷനകത്ത് സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ട്, സോൾവെന്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ്, എന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, എന്താണ് ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ, എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ? സോലിബിലിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം സോലിബിലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സോ സോലിബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് that can dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature. മതി. This is solubility. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ. അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ സോലിബിലിറ്റി കുറയും. ഇത്രയും ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നലെ മിസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തറവായിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ. കേട്ടോ അമ്മയ? അനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? No, ഇല്ല. ma'am.
ഓക്കെ സോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ. ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ സോ ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. യെസ്. ഞാൻ ഇത്രയും ലൈക്ക് കുറെ ദിവസം ഞാൻ ട്യൂഷന് കയറിയിട്ട് മിസ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചിരിച്ചു കളിച്ചു പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ അല്ലേ? അല്ല അല്ലേ? എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോ അല്ലാണ്ട് തോന്നുന്നു. പാവമാണ്. ടീച്ചർ ആ. തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. എന്നാൽ ആ. മിസ് ലൈക്ക് തങ്ങളുടെ പോലെ ലൈക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ല. ആണോ? ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് യെസ് അനയ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. യെസ് അനയ. ലൈക്ക് എത്ര സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടല്? എത്ര സെക്ഷൻ ലൈക്ക് ഡേ സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സോ? 3. അപ്പൊ ലൈക്ക് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല? എക്സാം നമുക്ക് ഡേ 3ന്റെ വർക്ക്ഔട്ട് സെക്ഷനിലാണ് കിട്ടുക. റിട്ടേൺ എക്സാം. അല്ലാണ്ടേക്ക് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല? ഡെയിലി എക്സാം മോളെ. ഡെയിലി എക്സാം എപ്പോഴാ കാണുക? നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷന് 2 ക്ലാസ് വരുന്നില്ലേ? ഡേ 1 നമുക്ക് റിട്ടേൺ MCQ ഉണ്ട്. അത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് സെക്ഷൻ അല്ല. ഇന്ന് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല. നാളെ അയക്കും. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം ഉണ്ട് ഓക്കെ മാം. കേട്ടോ. പിന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് സെക്ഷനിൽ കാണില്ല. ഓക്കെ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ വർക്ക്ഔട്ട് സെക്ഷനിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ റിട്ടേൺ എക്സാം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ബൈ. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. Okay, Edel and Ameya, bye bye, take care. Okay, bye.